तपाईले कुनै पनि सेट S मान्न सक्नुहुन्छ. Let S be the set of integers that are multiple of S. Let S is the set of integers that are multiple of S. अथवा let M be the set of integers that are multiple of S. Then the recursive definition of set is भनेर basis स्टेपमा के हुने भयो? We know that 5 is the multiple of 5. We know that 5 is the multiple of 5. 5 is a positive integers and 5 is also the multiple of 5. यो हामीलाई थाहा छ. अब रिकर्सिभ स्टेपमा हामीले रिकर्सिभ स्टेपमा तपाईले कुनै पनि रुल दिन सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ त्यो प्रिभियसमा बेस हुनु पर्यो. गर्नुभयो? हेर्नुस् है त. एकचोटी यहाँ सोलुसन हेर्नुस् त, तपाईले आफ्नोसँग कम्पेयर गर्नुस्. Let S be the set of positive integers that are multiple of 5. Then the recursive definitions of set S is basisमा 5 belongs to the set S. 5 belongs to the set S. The recursive stepमा if X belongs to S, if X belongs to S and Y belongs to S, then X plus Y belongs to S. Then X plus Y belongs to S. This is a recursive rule. If A is the member of S and B is the member of S, that is, if A and B are the multiple of 5, then A plus B is also the multiple of 5. A plus B is also the multiple of 5. That is, A plus B belongs to the S. 5 plus 5, 10 belongs to this. 5 plus 10, 15 belongs to this. 10 plus 10, 20 belongs to this, and set S. This is the recursive definitions for यो दुईटा गरेपछि के हो त recursive definitions. अथवा तपाईले अघिको जसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ. If A belongs to S, then A plus 5 belongs to S. A plus 5 belongs to S. त्यसरी पनि तपाईले नयाँ रुल पनि दिन सक्नुहुन्छ. If A belongs to S, then A plus 5 belongs to S. Our structural inductions. Structural induction is a convenient form of induction that can be used to prove the results about recursively defined sets. Structural inductions is a method to prove the results of recursively defined sets. तिनीहरुलाई हामीले प्रुफ गर्नको लागि युज गर्न सक्छौं. A proof using the structural inductions consists of the two parts. Structural induction मा पनि यहाँ दुईटा पार्ट हुन्छ प्रुफ गर्नु पर्यो नि. Basis steps, basis step मा so that the results hold for all the elements specified in the basis step of the recursive definitions to be in the sets. Basis step मा हामीले चाहिँ के देख्छ त भन्दा चाहिँ हामीले जुन जुन एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सेटमा पर्छ भनेर थियौं बेसिस सिस्टममा त्यो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो. र recursive step मा so that if the statement is true for each of these statements used to construct new elements in the recursive steps of the definitions. So that if statement is true, for each of these statements used to construct the new elements in the recursive step of definitions, the results hold for these new elements. If part true हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो देन पार्ट थियो नि त त्यो पनि ट्रु हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ देखाउन पर्यो रिकर्सिभ स्टेपमा. यदि दुईटा काम गर्न सक्यौं भने then we prove the statements or the recursive definitions. जस्तै एक्जाम्पल हेर्नुस् त. recursive definition of the set of S of positive integers that are multiple of 3 each. यसको चाहिँ recursive definition के हुन्छ? S belongs to 3 belongs to S, 3 belongs to S, and recursive step भनेको चाहिँ if X belongs to S and Y belongs to S, then X plus Y belongs to S. अब यो चाहिँ भ्यालिड छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो. Prove the validity of the above definition of set S. अब यसलाई हामीले भेरिफाई गर्नु पर्यो नि बेसिस सिस्टममा हामीले चाहिँ 3 is the multiple of S भनेर हामीले देख्नु पर्यो. Which is a trivial case. Basis system is true. यदि ट्रिभियल छैन भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ 3 equals 3 into 1 गर्न सक्नुहुन्छ. 3 times some integers. 3 equals 3 times 1. Hence it is proved.
यो ट्रिभियल केस बेसिक सिस्टम प्रुफ हेर्नुस् त सोलुसन The validity of the recursive definition of the set S can be proved using the structural inductions. यहाँ हामीले बेसिक सिस्टममा के गर्यौं भन्दा चाहिँ 3 belongs to S is true since 3 equals 1 into 3 अथवा 3 into 1 अथवा it is a trivial case भन्न पनि सक्छौं त्यो देखाइरहनु पर्दैन 3 is the multiple of 3 is proved trivial case basic system is proved अब recursive step मा हामीले assume that x belongs to S and y belongs to S यो भने हामीले के भन्यौं त भन्दा चाहिँ x is multiple of 3 and y is multiple of 3 भनेर भन्यौं यो भने के हो त भन्दा चाहिँ x equals 3k x equals 3k and y equals 3m त्यस्तो हिसाबले हामीले मान्नु पर्यो assume that x equals 3 into k and y equals 3 into l for some integer k and l अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ x plus y चाहिँ तपाईको s मा पर्छ based on this assumption हामीले देखाउनु पर्यो then x plus y equals 3k plus 3l equals 3 into kl that is x plus y is multiple of 3 because k plus l is an integer and this complete the recursive steps this implies that x plus y belongs to S is true and hence by structural induction this complete the proof hence by this structural induction this complete the proof यहाँ हाम्रो दुईटा पार्ट भने चाहिँ त्यो खास भन्नु चाहिँ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस भने चाहिँ x belongs to S and y belongs to S is a inductive hypothesis and त्यो युज गरेर हामीले के गर्छ रिकर्सिभ स्टेप प्रुफ गर्यौं x plus y belongs to हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले देखायौं र यो ले के गर्छ त भन्दा चाहिँ by using the structural inductions this complete the proof कहिलेकाहीँ तपाईहरुको जहाँ सोध्न सक्छ what is structural inductions explain with suitable example अब recursive algorithms an algorithm that solve a problems by reducing it to an instance of the same problems with a smaller unit is recursive algorithms. An algorithm is recursive if it solves a problems by reducing the problems to an instance of the same problems with smaller inputs. Then such an algorithm is called recursive algorithms. अब design a recursive algorithm for n factorials. n factorial को लागि recursive algorithm design गर भन्यो हेर्नुस् है design a recursive algorithms for n factorials where n is greater than equals 0 अब हामीलाई थाहा छ 0 को factorial is 1 थाहा छ हामीलाई अनि अर्को कुरा के थाहा छ त भन्दा चाहिँ n factorial equals n into n minus 1 factorial n minus 1 factorials and this is the base for the recursive algorithms यिनीहरु के हो त भन्दा चाहिँ recursive algorithm को लागि चाहिँ फाउन्डेसन हो यही म्याथमेटिकल फ्याक्ट्स युज गरेर हामीले चाहिँ recursive algorithms हरु चाहिँ n factorial को लागि चाहिँ डिफाइन गर्छौं solution recursive algorithms to find n factorial is based on the recursive definitions of n factorials which specify 0 factorial is 1 and n factorial equals n into n minus 1 factorials when n is greater than equals 1 अब यसको बेसमा हामीले रिकर्सिभ एल्गोरिथम्सहरु चाहिँ बनाउन सक्छौं अब that is to find n factorials use recursive steps n times each times replacing a value of factorial functions with the value of the factorial functions at the next smaller integers and at last insert the value of 0 factorials अब हाम्रो required algorithm कस्तो हुन्छ त required algorithms the required algorithms is यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसिड्युर्स को नाम स्युडो कोड प्याटर्नमा लेख्दै छौं एल्गोरिथम स्युडो कोड प्याटर्नमा लेख्दै छौं यो एल्गोरिथम्स हामीले स्युडो कोड फर्ममा दिन्छौं सपोज फ्याक्टोरियल इज अ एल्गोरिथम को नाम अथवा प्रोसिड्युर को नेम and it takes an argument n with n greater than equals 0
हेर्नुस् है, यहाँ n भनेको आर्गुमेन्ट अनि यो n को बारेमा चाहिँ कोलन पछाडी चाहिँ भने चाहिँ n इज अ पोजिटिभ नन नेगेटिभ इन्टिजर्स भन्यो। यो भने के रहेछ त भन्दा चाहिँ गिभ एन आर्गुमेन्ट्स नन नेगेटिभ इन्टिजर्स एज एन आर्गुमेन्ट्स भन्यो। अब यहाँ के छ त फ्याक्टोरियल 0 इक्वल्स 1, फ्याक्टोरियल 0 इक्वल्स 1 इफ n इज 0। अब पहिला चेक गर्नु पर्यो इफ n इज 0, हेर्नुस् इफ n इज 0 देन फ्याक्टोरियल n भनेको कति हो 1, देन फ्याक्टोरियल 1 इक्वल्स देन फ्याक्टोरियल n इक्वल्स 1। यो असाइनमेन्ट है, यहाँ लेखेको चाहिँ तपाईको यहाँ इक्वल भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्प्यारिजन अपरेटर र कोलन इक्वल भनेको यो असाइनमेन्ट अपरेटर्स। कोलन इक्वल्स भनेको यो असाइनमेन्ट अपरेटर। इफ n इक्वल्स 0 देन फ्याक्टोरियल अफ n इक्वल्स 1, देन फ्याक्टोरियल अफ n इक्वल्स 1। एल्स भनेको त फ्याक्टोरियल अफ n भने n इन्टु फ्याक्टोरियल अफ n माइनस 1। एल्स फ्याक्टोरियल अफ n भनेको कति छ, फ्याक्टोरियल अफ n इक्वल्स n इन्टु फ्याक्टोरियल अफ n माइनस 1। दिस इज रिकर्सिभ एल्गोरिथम्स। यो रिकर्सिभ एल्गोरिथम्स हो। And we can verify the recursive algorithms using the mathematical inductions. तपाईको एक्जाममा धेरै चोटी सोधे पनि छ, राइट द रिकर्सिभ एल्गोरिथम्स फर द फ्याक्टोरियल फंक्शन्स भन्नु नि यति कुरा लेख्नु पर्यो पहिला, अनि अब यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो। अब यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो भने म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गर्न सक्छौं हामीले। हाउ क्यान वी भेरिफाई? म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा बेसिस केस यो फंक्सनलाई हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो, यो एल्गोरिथमलाई हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो, फ्याक्टोरियल ब्राकेट भित्र n लाई हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हो। त्यसले चाहिँ करेक्टली चाहिँ फ्याक्टोरियल कम्प्युट गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो हामीले। करेक्टली फ्याक्टोरियल कम्प्युट गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यो देखाउनको लागि पहिला चाहिँ n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल 0 भने 1, हेर्नुस् फ्याक्टोरियल 0 भने 1 व्हिच इज 0 फ्याक्टोरियल्स भने चाहिँ यसले के गर्छ 0 फ्याक्टोरियल प्रपरली कम्प्युट गर्दो रहेछ, भेरिफाइड हो। अनि अब हामीले मानौ फ्याक्टोरियल के इज ट्रू, दैट इज इट करेक्टली कम्प्युट्स द k फ्याक्टोरियल भने चाहिँ फ्याक्टोरियल फंक्सनमा के पास गर्यो भने यसले के फ्याक्टोरियल दिन्छ भनेर मानौं हामीले। अनि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ इन्डक्टिभ स्टेप्समा चाहिँ फ्याक्टोरियल फंक्सनमा यो एल्गोरिथममा प्रोसिड्युर्समा k+1 पास गर्दाखेरि इट करेक्टली कम्प्युट्स k+1 फ्याक्टोरियल भनेर हामीले देखाउन सक्यौं भने देन वी डिड इट। Using mathematical inductions for verifying the algorithms to find n factorials. त्यो एल्गोरिथमलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो भने सोलुसन्स बेसिस सिस्टममा फर n इक्वल्स 0, the first step of algorithms tell us that factorial 0 equals 1. त्यो बेसिस सिस्टम एल्गोरिथमको फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, फ्याक्टोरियल 0 इक्वल्स 1। n को ठाउँमा 0 राख्यो भने यसले के दिन्छ त भन्दा चाहिँ n को ठाउँमा 0 दियो भने चाहिँ फ्याक्टोरियल 0 भने 1 and it tells that the factorial 0 is 1, which is true because 0 factorial equals 1. This is true because 0 factorial is 1. That is the basis. This completes the basis step. This complete the basis step. That is the basis step correctly computes the n factorials. That is the basis step correctly computes the n factorial. True. Our inductive hypothesis we assume that the algorithms correctly computes the k factorials. Correctly computes the k factorials. Let's say factorial k equals k factorial. Assume that the statement factorial k equals k into factorial k minus 1 correctly computes k factorials. त्यसले के गर्छ, k factorial correctly compute गर्छ भनेर हामीले मानौं। That is factorial k equals k factorial is true. That is factorial bracket भित्र k is k factorial is true भनेर हामीले मानौं। अब इन्डक्टिभ स्टेप्समा हामीले के गर्नु पर्यो, यो एजम्पसनको आधारमा k + 1 को लागि पनि चाहिँ एल्गोरिथमले करेक्टली कम्प्युट गर्छ भनेर देखाउनु पर्यो। इन्डक्टिभ स्टेप्स we have to show that the factorial k + 1 correctly computes k + 1 factorials. यो देखाउनु पर्यो हामीले। That is we need to show that factorial k + 1 equals k + 1 factorial. k + 1 factorial हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। अब हामीले त्यहाँ रिकर्सिभ स्टेपबाट चाहिँ we know that from recursive step factorial k + 1 भने के हो, factorial k + 1 भने k + 1 into factorial k
फ्रम रिकर्सिभ स्टेप्स अफ द डेफिनेसन्स। त्यो एल्गोरिदमको रिकर्सिभ स्टेपबाट हामीले यो थाहा छ। अनि अब इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ, फ्याक्टोरियल के भनेको के त के फ्याक्टोरियल, एन्ड युजिङ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस यो माथिको भनेको के त इक्वल्स के प्लस 1 इन्टु के फ्याक्टोरियल युजिङ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस। र अब बाई युजिङ द डेफिनेसन अफ द फ्याक्टोरियल के प्लस 1 इन्टु के फ्याक्टोरियल भने त के प्लस 1 फ्याक्टोरियल बाई डेफिनेसन अफ फ्याक्टोरियल, यो भने के हो बाई डेफिनेसन अफ फ्याक्टोरियल्स, एन्ड दिस कम्प्लिट द इन्डक्टिभ स्टेप्स, दिस कम्प्लिट द इन्डक्टिभ स्टेप्स। That is factorial k plus 1 is true when factorial k is true. That is factorial k plus 1 is true whenever factorial k is true. Hence, by mathematical inductions, these verify the algorithms. जाँचमा दुई तीनचोटि सोधेको छ यस्तो प्याटर्नका क्वेसन्सहरू है। यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अब त्यसो भए एउटा तपाईहरुको लागि असाइनमेन्ट यो एउटा गर्नुस् न त ल, अहिले गर्नुस् त के गर्नुहुन्छ त। Give a recursive algorithms to compute a को power n for n greater than equals 0.
मन्जिल श्रेष्ठ सिद्धि बाबु छैन सर गरेर
स्वरूप श्रेष्ठ सिद्धियो सिद्धि सर सिद्धियो है ल एकचोटि सबैले यहाँ हेर्नु न त है त म त्यसको सोलुसनलाई पनि शेयर गर्छु सोलुसन हेर्नु त we know a को power 0 something को power 0 is 1 यो हामीलाई थाहा छ and a को power n भनेको a into a को power n minus 1 a को power n भनेको a into a को power n minus 1 for n greater than 0 अब यो दुईटा फ्याक्ट युज गरेर हामी चाहिँ रिकर्सिभ एल्गोरिदम दिदैछौं let power an is a function to compute a को power n let power an is a function to compute a को power n then the recursive algorithms for a को power n is हेर्नुस् त power a भनेको के हो नन जीरो रियल नम्बर्स and n is a non-negative integers दुईटा इनपुट दियौं a र n a भनेको चाहिँ नन जीरो रियल नम्बर्स र n भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ नन नेगेटिभ इन्टिजर्स अब if n equals 0 then अब power a, n भने then power a, n भनेको चाहिँ 1 then power a, n भनेको चाहिँ इक्वेसन assign 1 to power a, n यदि यो भनेको नि else power a, n भनेको त a into power a, n minus 1 power a, n भनेको छ त a into power a, n minus 1 सेम प्रोसिड्युर्स कल गर्यौं तर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो प्यारामिटर्सको चाहिँ n को भ्यालु अघिको भन्दा एक कम दिस इज द एल्गोरिथम्स अब यो एल्गोरिथम करेक्ट छ कि छैन यसलाई भेरिफाई गरौँ न त बेसिस स्टेपमा हामीले बेसिस सिस्टममा n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि यसले कति दियो 1 दियो and 1 भनेको a को पावर 0 1 भनेको a को पावर 0 which is true त्यसैले के छ बेसिस सिस्टम इज ट्रू यस्तो भेरिफिकेसन युजिङ MI म्याथमेटिकल इन्डक्सन युज गरेर हामी भेरिफाई गरौँ सबैभन्दा पहिला बेसिस स्टेप फर n इक्वल्स 0 पावर an भनेको कति भयो त 1 पावर an भनेको कति भयो त 1 पावर a0 भनेको कति हो त भन्दा चाहिँ a, n भनेको त 1 and since 1 equals a को power 0 basic system is true which is true because a को power 0 भनेको कति हो त 1 and this complete the basis step complete भयो अब inductive hypothesis मा we assume that power a, k correctly computes a को power k त्यो भने a को power k भनेर मानौं हामीले inductive hypothesis मा assume that power a, k equals a को power k for k greater than equals 0 that is algorithms correctly computes a को power k algorithms correctly computes a को power k भनेर हामीले मानौं for k greater than equals 0 अब इंडक्टिभ स्टेप्समा हामीले के देखाउनु पर्यो पावर a, k plus 1 equals a को power k plus 1 भनेर देखाउनु पर्यो हामीले we have to show that power a, k correctly computes a को power k plus 1 हामीले देखाउनु पर्यो अब यसलाई प्रुभ गर्न पर्यो भने रिकर्सिभ स्टेपबाट हामी के लेख्न सक्छौं फ्रम रिकर्सिभ स्टेप वी नो दैट फ्रम द एल्गोरिथमको रिकर्सिभ स्टेपबाट हामीले थाहा छ पावर a, k plus 1 भनेको a into power k फ्रम रिकर्सिभ स्टेप अनि अब पावर a, k भनेको के हो त इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसबाट a को पावर k इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस त्यो भनेको के छ a को पावर k रहेछ and using inductive hypothesis equals a into a को power k and अब बेसिक अर्थमेटिक्स युज गरौँ पावर एड हुन्छ बेस सेम छ पावर एड हुनु भयो अनि a को पावर 1 plus k भने k plus n hence this complete the inductive steps that is power a,
a comma k plus 1 correctly compute a को power k plus 1. This complete the inductive steps. Hence, by mathematical inductions, the above algorithms is correct. यो दुईटै क्वेशन बोर्डमा सोधेको छ है, यो दुईटै क्वेशन्स बोर्डमा सोधेको छ तपाईहरुको, अघिको पनि सोधेको छ, यो पनि सोधेको छ। तपाईहरुको जहाँ गल्ती भइरहेको छ त्यसलाई सच्याउनु होला। जाँचमा एकदमै सजिलो क्वेशन सोध्दाखेरि धेरैले बिगार्ने चान्सेसहरु हुन्छ हैन। सजिलो क्वेशन्सहरुलाई पनि चाहिँ हेर्न जरुरी छ है। हामीले कम्प्लेक्सलाई प्र्याक्टिस गर्छौं, सजिलोलाई इग्नोर गर्छौं अनि जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लेख्न सक्दैनौं। आउँछ कतिपयलाई एक्सप्रेस गर्न पनि आउँदैन नि। यो स्लाइड रिप्लेस गरौँ मैले, अर्कोले रिप्लेस गरौँ। यसलाई रिप्लेस गरौँ। सर एकछिन, कतिपय भाइ बहिनीको अनुहारै देखिँदैन हैन, अनि हुन्छ भने कि हुँदैन भने पनि बुझिदैन। टाउको हल्लाए मात्रै पनि बुझिन्थ्यो हैन। कतिपय भाइ बहिनी त कुर्सीमै हराएको हो कि हैन, त्यसरी नै क्यामेरा सेट गरे हो कि थाहा नै भएन के। यदि होचो मान्छे त झन् त अग्लो बनाएर बस्नु पर्ने हैन, झन् लुकिया जस्तो लाग्यो के। ल मैले एउटा अर्को क्वेशन दिएँ, यसलाई ट्राई गर्नु नि त एकचोटी। Give a recursive algorithms to compute GCD of two non-negative integers a and b with a less than b. With a less than b. यसको recursive algorithms लेख्नुस् त ल। यदि a को भ्यालु 0 छ भने a को भ्यालु 0 छ भने b is GCD है, a को भ्यालु 0 छ भने b is GCD, होइन भने चाहिँ a र b को GCD भने चाहिँ a र b को GCD भनेको चाहिँ के हुन्छ, इक्वल्स टु GCD of a and remainders of b divided by a. This is the mathematical foundation चाहिँ। mathematical foundation भने के त भन्दा चाहिँ a 0 रहेछ भने b is GCD, होइन भने के रहेछ त भन्दा चाहिँ a र b को GCD भने सेम एज GCD of a and b percentage a, b percentage a। अब यहाँ पर्सेन्टेजको ठाउँमा तपाईले MOD युज गर्नु होला है, पर्सेन्टेजको ठाउँमा MOD युज गर्नु होला। दिस इज अ भ्यालिड म्याथमेटिकल अपरेटर्स फर क्याल्कुलेटिङ द रिमाइन्डर्स। अनि क्वेशन निकाल्न पर्यो भने डिआइबी, क्वेशन निकाल्न पर्यो भने अपरेटर डिआइबी, त्यसले क्वेशन दिन्छ। दुईटै इन्टिजर हुँदा क्वेशन दिन्छ। हामीले त्यो युनिटहरु चाहिँ युनिट 2 हामीले अहिले नपढाए हुनाले चाहिँ त्यो अपरेटर्सहरु अहिले हाम्रो उसमा आएन, नत्र हामीले एमओडी र डिआइबी चाहिँ यही कोर्समा पनि युज गर्छौं।
हाम्रो टेस्ट कहिले छ थाहा छ? फेब्रुअरी 27 बाट रहेछ। भने पछाडि हामी अर्को एउटा युनिट पनि सुरु गर्नु पर्ला त्यतिखेर। यसरी थाले। सबैले एकचोटि यता हेर्नुस् न त मैले सरलाई एकचोटि सोलुसन देखाएँ। We know that GCD of 0, B is B. हैन कुनै पनि एउटा नम्बर 0 रहेछ भने तपाईको छ अर्को नम्बर के हुन्छ त ग्रेटेस्ट कमन डिभिजर when B is greater than 0. अब यहाँ के छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो A र B मा चाहिँ A चाहिँ सानो भनेको छ। त्यसैले अब चाहिँ A 0 रहेछ भने B is GCD भइहाल्यो। And GCD of A, B is equals to GCD of B mod A and A. B mod A and A. And so GCD of B, A, B भनेको के रहेछ त GCD of A and remainder obtained by dividing B by A. अब के हुन्छ त रिमाइन्डर त सानो हुन्छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ सानोलाई अगाडि राख्नु पर्यो। जुन सानो छ त्यो अगाडि रिमाइन्डर सानो हुन्छ हैन A भन्दा सानो हुन्छ त्यसैले के हुन्छ त भन्दा रिमाइन्डर पहिला
A पछाडि गर्नु पर्यो. Hence the recursive algorithms for GCD A, B is. अब this is the procedure's name. A and B are two arguments with non-negative integers, both non-negative integers with A less than B. A and B are the non-negative integers with A less than B. And if A equals 0, if A equals 0, then GCD of A, B is 1. A, B is B. GCD of A, B is B. Else GCD of A, B equals GCD of B mod A and A. र यो तपाईले पछि इक्लुडेन एल्गोरिथम पढ्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इक्लुडेन एल्गोरिथमको के हो त यो रिकर्सिभ भर्सन्स हो इक्लुडेन एल्गोरिथमको यो चाहिँ रिकर्सिभ भर्सन्स हो यही एल्गोरिथम युज गरेर हामीले त हेर्नुस् न उसँग पनि चाहिँ स्कुल लेभलमा पनि चाहिँ गरेका थियौं नि जस्तै 18 र 24 को चाहिँ 18 र 24 को चाहिँ जीसीडी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्थ्यौं 18 लाई 24 ले भाग गर्थ्यौं 18 त 0 होइन त्यसैले अब के गर्यौं 18 लाई 24 ले भाग गर्यौं एकचोटीको रिमाइन्डर 6 को अब हामीले के गर्थ्यौं भने चाहिँ जीसीडी निकाल्नु पर्यो भने 6 र 18 को निकाल्थ्यौं 6 र 18 को जीसीडी निकाल्थ्यौं अब 6 ले 18 लाई भाग गर्छौं हामीले अब 3 टाइम्स को 18 अब बाँकी रह्यो 0 फेरि अब हामीले निकाल्नु पर्यो भने के छ 0 र 6 को निकाल्छौं 0 र 6 को निकाल्दाखेरि अब पहिलो नम्बर त 0 त्यसैले अब के छ त 6 इज योर जीसीडी भने चाहिँ लास्ट नन जीरो रिमाइन्डर इज योर जीसीडी लास्ट नन जीरो रिमाइन्डर इज योर जीसीडी अब यो एल्गोरिथम हो यसलाई भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्नु होला है यसलाई भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्नु होला र यो एउटा क्वेशन छ यसलाई पनि चाहिँ एकचोटी ट्रेस गर्ने कोसिस गर्नुस् न सबैले स्क्रिनशट लिनुस् त यो एल्गोरिथमलाई एकचोटी ट्रेस गर्ने कोसिस गर्नुस् न तपाईहरु डेटा स्ट्रक्चरको विद्यार्थी पढिसक्नु डेटा स्ट्रक्चर छैन अहिले पढिसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ डेटा स्ट्रक्चर त्यही पनि यसलाई ट्रेस गर्नु होला र आजलाई हामी यति मात्र गरौँ है त आजलाई हामी यति गरौँ भोलि भेटौँला बाइ बाइ